اور خبریں تفصیل سے کپواڑہ ضلع کے کرنا میں گزشتہ سال بڑے پیمانے پر منشیات اور ہتھیار ضبطی کیس میں این آئی اے نے 9 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ بارہمولہ کی خصوصی این آئی اے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ اس معاملے میں 6 ملزمین پولیس کی حراست میں ہیں، جبکہ پاک مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ان کے 3 آقاؤں کے خلاف بھی چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سید بشارت بخاری کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بے مطلب کے بیانات سے عوام کے ذہنوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو سے بات چیت میں سابق وزیر نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کے نام پر پی اے جی ڈی عوام سے ووٹ تو مانگ رہی ہے اور دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر وہ اپنی باتیں ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ تو بتائیں کہ جو لٹ چکا وہ کس نے لٹایا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر پی ایچ ڈی کے بغیر کوئی جیتے گا یا کوئی اور آئے گا تو تشخص کو شاید نہیں بچا پائے گا یا کمپرومائز کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں پر لازم بنتا ہے اور میری مؤدبانہ گزارش ہے ان سے کہ یہ ایکسپلین کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ سپوز کر کے اگر یہ آئیں گے، کوئی اور آئے گا جو پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں ہے، کیا غلط کر سکتا ہے وہ جو یہ غلط نہیں کر سکتے ہیں؟ کم سے کم لوگوں کو اتنا تو پتہ چلے۔ مجھے خود کنفیوژن ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جو اگر ہم آئیں گے ہم غلط کریں گے، پی ایچ ڈی سے وابستہ تنظیمیں غلط نہیں کریں گے، لوگوں میں بھی کنفیوژن ضرور ہوگا۔ تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ اس چیز کو ایکسپلین کریں، تفصیل بتائیں لوگوں کو، کھل کے بتائیں لوگوں کو، کیونکہ ان سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سیاسی طبیب ہیں، ان کو سب چیزوں پہ نظر ہے۔ ڈاکٹر اگر اسٹیتھوسکوپ سے بھی دیکھتا ہے ان کو تو 50-100 کلومیٹر دور سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا حال ہے، اسی لیے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی وساطت سے، آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا ان پہ کہ آپ اس چیز کو پوری طرح سے ڈیلیبریٹ کر کے تفصیل سے بتا دیجئے لوگوں کو کہ کیوں آپ ایسا کہتے ہیں۔ ادروائز بات کہنا، سٹیٹمنٹ دینا، ایک ایکسپریشن دینا اور پھر کسی کو سمجھ آئے نہ جائے تو بہت غلط ہے۔ اگر یہ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم کو بتانا چاہیے ان کو۔ ایسا ہے نا کہ اگر کوئی لٹانے میں شامل ہو، وہی کہے کہ میں بچاؤں گا، اور تو اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حد بندی کمیشن پر سید بشارت بخاری نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ کہا ہے کہ یا تو ہمیں پرانی کانسٹیٹوئنسی کو ریسٹور کریں، پرانا، کیونکہ ایک تاریخ بن جاتی ہے، 77 سے تاریخ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو باقی جو بچی کانسٹیٹوئنسی ہے سنگراما کی، اس کو دوبارہ سے ہمیں واپس دیا جائے، کچھ ایڈ کر کے، جیسے ہمیں نیچے پٹن سائڈ کا نیچے کا علاقہ یا دائیں اور علاقہ ہے، اس کو ایڈ کر کے ہمیں واپس اس کانسٹیٹوئنسی کو دیا جائے۔ اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب سرکار پہ یا ایسے کمیشنز پہ یہ ذمہ داری عائد بن جاتی ہے کہ ایسے علاقہ جات کو کا نام کیا جائے، نام دیا جائے جن کی تاریخ ہی نہیں بلکہ جو تاریخ ساز ہیں۔ جیسے آپ نے بٹمالو کا نام ختم کر دیا، برا ہوا۔ جیسے آپ جب آپ شیخ نور الدین ولی علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں تو یکایک آپ کے ذہن میں چرار شریف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو کریری ہے، ہمارا گاؤں ہے، علاقہ ہے، وہاں پہ جناب سید علیہ رحمہ کی وجہ سے ایک پہچان ہے کریری کی۔ اگر کہیں بھی جائیں آپ کہتے ہیں کریری سے آئے، اچھا کریری کی کیا بات ہے، کریری سے آئے۔ اور جب وہ نام بڑا ہو جاتا ہے تو اس نام کے اس کے سائے میں ہم سب لوگ پلتے ہیں، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہم بھی اس نام کے سہارے آگے چلتے ہیں۔ تو ایسا پرپوزل میں دے دیا ہے کہ ایسے ناموں کو، ایسی جگہوں کو اجاگر کیا جائے، ان کی پہچان کو، ان کی قدر و منزلت کو، تاکہ تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کے لوگ جو آئے ہیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں۔ سعودی عرب میں ضلع بارہمولہ کے گویگام کنزر سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ نوجوان محمد یونس کی آج صبح ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ یونس کی موت کی خبر سنتے ہی گویگام کنزر میں صف ماتم بچ گئی۔ یونس کے گاؤں میں ہر ایک کی آنکھ نم ہے۔ یونس محمد سعودی عرب کے شہر گیزان میں قائم علمان کمپنی میں گزشتہ 5 سالوں سے کام کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ یونس محمد کی شادی عید الفطر کے بعد ہونے والی تھی، جس کی تیاریاں گھر والوں نے مکمل کی تھی اور یونس کو عید کے بعد اپنے گھر واپس لوٹنا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یونس محمد کے لواحقین اور علاقے کے لوگوں نے
वज़ीर ख़ारजा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि यूनुस की लाश को सऊदी अरब से कश्मीर वापस लाने में मदद की जाए ताकि आबाई मकाम पर ही उनकी तजहीज़ व तकफीन हो सके। अपील कर गवर्नर साहब दिन यह लाश वापस गई पन गर वातन पन खान मोल अमिस गई तवही आज गर से बस सन गुजारिश ये गई गर वातन अमिस ईद कर खानदान पर्मित अपील कर गवर्नमेंटस करो कैसा गवर्नर साहबस यह गई पन गर वातन क्या परेशान तसली तान अमिस ये बड़े गर वात। हम एलजी साहब से और फॉरेन मिनिस्टर से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हम अब ये आपसे इल्तिमास करते हैं, मुतबाना गुजारिश करते हैं कि हमें जो लाश यहाँ तक पहुँचाई जाए। सर हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी है सर, एलजी साहब से और फॉरेन मिनिस्ट्री से सर प्लीज़ हमारी मदद की जाए इस लाश को वापस लाने में। सर आपने देखा होगा सर इसकी माँ और इसके बाप का क्या हाल है सर, वो जिंदा लाश बने हुए हैं, वो मर जाएंगे। इनकी बहुत मेहरबानी होगी हम पर और इनकी वालिदैन पर और सारे गाँवों पर। बिजली की बिगड़ती हुई सूरत हाल यूटी इंतजामिया के लिए एक चैलेंज बन रही है। अपोजिशन जमातें इस मामले पर एलजी इंतजामिया को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। यूथ नेशनल कांग्रेस के कारकुनों ने जम्मू में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया ने शहरियों से बिला तातुल बिजली की फराहमी का वादा किया था, ताहम ये वादे झूठे साबित हुए। मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर की तरफ से बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यहाँ पर 8 से 10 घंटे बिजली का कट लग रहा है। जनवरी से लेकर मार्च तक जितना पैसा इन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर और पब्लिसिटी के ऊपर लगाया कि हमने पावर सेक्टर जो है बिल्कुल ठीक कर दिया और लोगों को बिजली मिलेगी, वो सारा का सारा झूठ है। उसी पैसे से ये कम से कम 3 महीने की बिजली लोगों को मुफ्त दे सकते थे। हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आपने लोगों को बिजली ना दे के उनको हजारों और लाखों के सिर्फ बिल दे रहे हैं, आप उन लोगों को पब्लिक को बिजली दीजिए। अभी तो मार्च अप्रैल का महीना है, जून जुलाई में आप क्या करोगे? ये जो पावर सेक्टर आपका कोलैप्स हुआ है उसको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में बिजली व पानी की किल्लत के बहरान के चलते आवाम को बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कमी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से बस स्टैंड रामबन में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। यहाँ जम्मू कश्मीर हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया और नारेबाजी की गई। मुजाहरे में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस सदर समेत साबिक़ा कांग्रेस पार्टी वर्करान और आम लोगों ने शिरकत की। यूथ कांग्रेस सदर फेरूज खान ने कहा कि माहसियाम और नवरात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत बिजली मुहैया कराने में नाकाम रही। वहीं साबिक़ा ज़िला सदर अरुण सिंह राजू ने कहा कि हुकूमत अगर बिजली पानी की सहूलत बहाल करने में नाकाम रही तो वह एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। लोगों को रोजा है, बच्चे पढ़ते हैं, मगर बिजली का कोई लता पता नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आज भी यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमियों ने एक धरना दिया डीसी रामबन के खिलाफ, एलजी गवर्नमेंट के खिलाफ, यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ कि रामबन में जिस तरीके से बिजली का कटेलमेंट है, बिजली दिखती ही नहीं है। उसकी बात है खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर में जितनी बिजली पैदा होती है, आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़ें, हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में इतना बड़ा जो डैम है बगलियार प्रोजेक्ट, उसकी सारी बिजली बाहर जा रही है और हम ये चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई कि हमें लाइट ही नहीं है, हमें बिजली नहीं है और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज लोगों ने डीसी ऑफिस डोडा के सामने धरना देते हुए पीडीटी के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन के मुताबिक माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के वक्त पीडीडी वाले आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बिजली की भयानक सूरत हाल के चलते आवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। इन लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट वादी चनाब में मौजूद हैं, लेकिन मकामी लोगों को आज तक भी इन प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इसी बीच ACR डोडा ने एहतजाजियों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि बिजली की कटौती की वजह से लोगों को हो रही परेशानी को कम करने की कोशिश की जाएगी, जिस पर इन मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में ख़त्म कर दिया। हमारे देश के बाकी स्टेट्स में बिजली दी जा रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस स्टेट को बिलखुसूस हमारे यहाँ चिनाब खिताई डोडा को, खिताई चिनाब और डिस्ट्रिक्ट डोडा को बिजली नहीं है। बड़े दुख की बात है। हम मांग ये कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लोकल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के, उनमें से हमें यहाँ बिजली दी जाए और हमें प्रॉपर बिजली दी जाए। ये नहीं कि आप हमें 24 घंटे में से 5 या 4 घंटे बिजली दे रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमें 4-4 घंटे भी इस वक्त जो है 24 घंटों में से बिजली नहीं आ रही है।
जिला गांधरबल में हुए एक सड़क हादसे में आर्मी का एक एहलकार फौत हो गया। गनवन में आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक हो गया और दीगर 2 जख्मी हो गए। हमें मिली जानकारी के मुताबिक फौज के काफिले में शामिल बस सड़क पर पलट गई, जिसके सबब एक फौजी ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी और 2 दीगर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उनका इलाज मुआवजा जारी है। डीपीएस जम्मू की बस में आग